اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات کے استعمال اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے متعلق خوفناک انکشافات سامنے آ گئے۔ حساس ادارے کی رپورٹ میں بھی ناقابل یقین انکشافات ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے 5 پروفیسر اور 11 طالب علم اس کالے دھندے میں ملوث پائے گئے۔ 1 ماہ قبل پولیس نے کارروائی کی تو سب سے پہلے پروفیسر ابو بکر کو حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی افسر اعجاز اکرم کی حرکات مشکوک پا کر پولیس نے اسے بھی گرفتار کیا۔ سیکیورٹی افسر اعجاز اکرم کے مزید تانے بانے دیگر پروفیسر سے جا ملے۔ پروفیسرز کو گرفتار کیا تو پتہ چلا یونیورسٹی کے 11 طلبہ بھی گینگ کا حصہ ہیں۔ ملزموں کے موبائل فونز میں طالبات کی نازیبا تصاویر اور ویڈیو بھی ملی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے حسن خالد۔ حسن بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، مزید تانے بانے ملنے کا انکشاف ہوا ہے؟ جی جنید، یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات اور غیر اخلاقی ویڈیوز کے کالے دھندے سے متعلق حساس ادارے کی رپورٹ نے مزید خوفناک انکشافات جو ہیں وہ سامنے لے کر آئی ہے، جس میں یہ سب سے پہلے چیز تو سامنے آئی ہے کہ اس کالے دھندے کے اندر باہر کے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ ملوث پائے گئے، جن میں مزید 5 پروفیسرز کے نام اور 11 طالب علم کے نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جو نہ صرف منشیات فروختی کا کالا دھندا کرتے تھے بلکہ جو جامعہ کی طالبات اور فیمیل سٹاف کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کی جاتی تھی۔ نہ صرف جامعہ کے اندر بلکہ جامعہ سے باہر بھی یہ جو ملزمان تھے جن کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے، یہ ڈانس پارٹیز ارینج کرتے تھے، مختلف فارم ہاؤسز میں جا کر وہاں پر ان کے خواتین کی نازیبا ویڈیوز بناتے تھے۔ اور اس حوالے سے جو 2 روز قبل ایک چیف سیکیورٹی آفیسر یونیورسٹی کا گرفتار کیا ہے، اس کے موبائل فون سے نہ صرف غیر اخلاقی ویڈیوز سینکڑوں کی تعداد میں برآمد ہوئی ہیں بلکہ منشیات فروشوں کے ساتھ مختلف اوقات میں روابط بھی کیے گئے ہیں اور اس سے منشیات بھی برآمد کی گئی ہے۔ اور پولیس کو دوران تفتیش اس ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جامعہ کے مزید 5 پروفیسر جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہ صرف رابطے میں تھے بلکہ اس نے الزام عائد کیا کہ وہ بھی منشیات فروشی کے ساتھ ساتھ جامعہ کی طالبات کے ساتھ ان کو بلیک میل کرتے تھے، ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتے تھے۔ اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یونیورسٹی کی پریمسز کے اندر تو ہوتی ہی تھی بلکہ یونیورسٹی سے باہر بھی مختلف جگہوں پر جا کر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی تھی۔ ملزم جو اعجاز اکرم ہے اس نے یہ تمام تر انکشاف دوران تفتیش کیے ہیں اور اس حوالے سے جو 1 ماہ قبل پولیس نے جب کارروائی کی تھی تو اس وقت جو ہزارکی سے یونیورسٹی کے پروفیسر ابو بکر وہ اس پورے کیس کے جو ہے وہ سرگنا بتائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ تمام تر رپورٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر آفس بھجوا دی گئی ہیں۔ تاہم نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اس حوالے سے تمام تر قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے مزید جو چیزیں ہیں وہ کریں گے اور اس حوالے سے جو ملزمان ہیں ان کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے حسن، ہمارے ساتھ ہی رہیے، مزید بتائیں اپنے ناظرین کو۔ تو پہلے خزانچی، پھر سیکیورٹی افسر اور اب اسلامیہ یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ انچارج سے بھی آئس برآمد کر لی گئی ہے۔ یونیورسٹی کا ٹرانسپورٹ انچارج الطاف گرفتار ہوا۔ ٹرانسپورٹ انچارج الطاف سے 8 گرام آئس برآمد ہوئی۔ ملزم الطاف نہ صرف خود منشیات استعمال کرتا بلکہ اس کی فروخت میں بھی ملوث رہا ہے۔ بہاولپور سے ہمارے نمائندے کاشف ظفر انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بتائیے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے پوری یونیورسٹی جو ہے وہ بدنام ہو گئی ہے۔ جی بالکل، ایسے بڑا ہی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت۔ جو ہے وہ پچھلے 1 مہینے کے دوران 3 جو ہے وہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں، جس میں کہ جو ہے ڈائریکٹر فنانس جو ہیں ابو بکر اور اس کے بعد جو ہے جو سیکورٹی انچارج ہیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا اور اب جو ہے وہ سیکورٹی افسر جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان تینوں آئس برآمد ہوئی ہے اور ممنوع ادویات برآمد ہوئی ہیں۔ تو جو شہری ہیں وہ بھی بہت تشویش میں مبتلا ہیں کہ سب یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو یونیورسٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جی انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے جی پنجاب کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائے جو کہ ایک تفتیش کرے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لوگ بھی پریشان ہیں، یونیورسٹی والے جو ہیں وہ خود بھی جو ہے یونیورسٹی جو جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ابھی تک صورتحال جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ تینوں لوگ جو ہیں وہ پولیس کے پاس موجود ہیں اور پولیس جو ہے ان سے انٹروگیشن کر رہی ہے اور ڈے بائی ڈے اس میں چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے حسن، یونیورسٹی انتظامیہ کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی تصدیق کی ہے؟ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے تو بارہا اس تمام تر معاملے کی تردید ہی کی جا رہی ہے اور وہ یہ بھی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جامعہ کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کا گنونا الزام لگانے کے مترادف ہے، لیکن دوسری جانب جو پولیس کی انٹروگیشن رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں بڑے خوفناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جن 11 طلبہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث ہیں
उन 11 के 11 तलबा के बारे में ये चीज सामने आई है कि वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से ये जो मामला है ये मजीद जो है वो सवालात को जन्म देना शुरू कर गया है, क्योंकि जो मुलजिम इजाज अकरम है जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके मोबाइल फोन से मुख्तलिफ रास्ते भी सामने आए हैं जो कि मंशियात फरोशों के साथ किए गए थे, और इसके अलावा सैकड़ों जो वीडियोज और तस्वीरें हैं वो भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं ताकि मजीद जो चीजें हैं वो सामने आए। अब सूरत हाल ये है कि तमाम तर मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पेश कर दी गई है, और अब देखना ये है कि इस केस को टैक्स केस बनाकर मुल्ज़मान को आया सख्त सजा दी जाती है या नहीं। हसन, जैसा ये केस है या फिर जैसे ये इंकशाफात हो रहे हैं और ये अगर रिपोर्ट जो है वो निगरान वज़ीर आला तक पहुंच चुकी है तो फिर ये यकीनी तौर पर सजा के मुस्तहिक है। काशिफ, आप बताइए कि दावा किया जा रहा है बहावलपुर पुलिस की जानिब से कि एक एहलकार जो यूनिवर्सिटी का था उनके मोबाइल फोन से जो लड़कियों की नाजेबा वीडियोज हैं वो 400 के करीब वीडियोज पाई गई हैं जिन्हें फोरेंसिक के लिए भेजा गया है, जबकि यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है, जैसा कि हसन ने भी कहा कि वो हमेशा से उसकी तरदीद ही करते आ रहे हैं, तो क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है पुलिस का? पुलिस का तो यही मौके में देखिए जी, स्पेशल ब्रांच की जो एक रिपोर्ट है जो सीएम को भिजवाई गई है उसमें सारी चीजें खुल के सामने आई हैं। उसमें जो लोग मुलविस हैं उनकी वीडियोस भी हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, उनकी चैट्स भी पड़ी हुई हैं। तो सूरत हाल तो यही है कि जब तक पुलिस जो है वो पूरी तौर पे अपनी तफ्तीश नहीं कर लेती और मजीद जो लोग इसमें हैं उनको सामने नहीं ले आती तो पुलिस बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपना मौक़िफ़ देगी कि क्या क्या चीजें उधर चल रही थी, तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो सकेंगी। ठीक है, एक बात और वादे कीजिए काशिफ की ये सारा मामला उठा कैसे है, कैसे पुलिस का इस तरफ ध्यान आया है? क्या कोई किसी तालिबे इल्म की जानिब से ये शिकायत की गई है या फिर वैसे शक की बुनियाद पर चेकिंग की गई है तो उसके बाद ये इंकशाफात सामने आए हैं? नहीं, ये पुलिस ने पिकेट लगाई हुई थी, जब पहली गिरफ्तारी हुई पुलिस ने पिकेट लगाई हुई थी, वहां से गाड़ी जा रही थी, पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के मुताबिक वो गाड़ी जो है वापस घुमाकर उन्होंने भगाने की कोशिश की तो पुलिस ने उस गाड़ी का ताकुब करते हुए उसको रोका और उसको पकड़ा। तो उसमें से जो है वो जो इनके खजांची थे वो थे, उसमें पहली जो गिरफ्तारी हुई थी तो उनके पास से जो दम आइस निकली थी और कुछ ममनुआ अद्वियात थी, उनका जो फोन था वो भी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया था, तो उसको अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाया, उसको आगे कराया, उसमें से काफी सारी चीजें निकली थी। दूसरी इसी तरह से गिरफ्तारी हुई और तीसरी गिरफ्तारी भी इसी तरह से अमल में लाई गई है और आगे भी इसी सूरत हाल को देखते हुए इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए जो है वो गिरफ्तारियां की जाएंगी। अभी पुलिस जो है इस पे तफ्तीश कर रही है, मजीद जो इंकशाफात हैं वो कुछ दिनों में जो है वो खुलकर सामने आएंगे। ठीक है काशिफ, हमारे साथ ही रहिए। हसन, अगर मजीद बात कर ली जाए, कानूनी जो मुशीर है यूनिवर्सिटी के फारूक बशीर एडवोकेट, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन तमाम इल्जामात को मनगढ़ंत और झूठा जो है वो बनाया है ताकि यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाए। साथ में वो कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल है। जी हाँ जुनैद, ये जो कानूनी मशीर हैं जामिया यूनिवर्सिटी इस्लामिया बहावलपुर के, वो तो बारहा इस तमाम तर इल्जामात की ना सिर्फ तरदीद कर रहे हैं बल्कि वो तमाम तर मलबा जो है वो पुलिस पर डालते हुए कह रहे हैं कि किसी जाती रंजिश का शाखाना लग रहा है जामिया को बदनाम करने के हवाले से। लेकिन अगर आप इस तमाम तर पहलू को देखें तो ये जो सारा मामला है ये एक सडन हैपनिंग के साथ शुरू हुआ है। 28/6 मतलब गुज़श्ता माह 28 तारीख को पुलिस ने एक नाका लगा रखा था और उस नाके पर पुलिस ने जब एक मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद ये तमाम तर मामला जो है वो शुरू होता है। उसमें जो यूनिवर्सिटी के खजांची थे, डायरेक्टर फाइनेंस भी हैं प्रोफेसर अबू बकर, वो एक खातून के साथ मौजूद थे और वो किसी फार्म हाउस में पार्टी के लिए जा रहे थे, उनसे मंशियात भी बरामद हुई और उन्होंने जब इंटेरोगेशन के दौरान ये इंकशाफ किया कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज अकरम पिछली गाड़ी में आ रहे हैं और उनकी गाड़ी में भी 2 खवातीन जो है वो मौजूद हैं, तो उसके बाद ये तमाम तर मामला जो है वो शुरू होता है और पुलिस फिर उसके बाद से तमाम तर तफ्तीशी पहलुओं का बाकायदा आगाज करती है। फिर मुखबरी की जाती है उस मुलजिम की, एजाज अकरम की, जिसके बाद उसको 2 रोज कबल जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मोबाइल फोन से भी मुख्तलिफ चीजें जो है वो बरामद होती हैं। और जो जिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है उस रिपोर्ट में बहुत सी चीजें जो है वो वाज़िया तौर पर सामने आई हैं। उसमें ना सिर्फ वो चैट जो है वो मौजूद हैं, उन खवातीन के कॉन्टेक्ट भी मौजूद हैं और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो काले धंधे में मुलव्विस ये गैंग है ये खवातीन तालिबात को और जो खवातीन स्टाफ है उनको ब्लैकमेल भी करता था और उनको ये धमकियां दी जाती थी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उनकी वीडियो जो है वो लीक आउट कर दी जाएंगी। शायद यही वजह है कि इस चीज का इंकशाफ इससे पहले नहीं हो सका था। 2 साल कबल भी जामिया यूनिवर्सिटी इस्लामिया बहावलपुर का जो स्कैंडल था वो सामने आया था, लेकिन वो
कुछ पुलिस तहकीकात की वजह से वो मामला दब गया था, लेकिन अब की बार जो चीजें सामने आ रही हैं ये बड़ी खौफनाक हैं और इसमें 400 वीडियोस भी मंजर आम पर आने का इंकशाफ हो रहा है, जिसे प्लानजी के लिए भिजवाया गया है। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट्स निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को भिजवाई गई हैं, उन रिपोर्ट पर कितना एक्शन होता है और आया कि इन मुल्ज़मान को सजा दी जाती है या नहीं। ठीक है, आया इन मुल्ज़मान को सजा भी दी जाती है या फिर नहीं। हसन खालिद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हसन, आपका शुक्रिया, जबकि नुमाइंदा बहावलपुर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।